Yes, Shubhamanjani, good morning all of you. Last week, hopefully you have got your assignments. I have told you, we have stopped at a particular juncture in current electricity and we have come back to our first unit. And now, for about 1 week, few sessions like 5 to 6 sessions we'll do NEET and CET for electric charge and electric field. Popular examples, of course, we have already finished all the concepts in detail to the width and depth of that concept. So today let us see. And last week you have already received those assignments as well. In those assignments you could see what we have done is topic wise conceptual questions or first 6 or 7 pages. Chapter wise, concept wise, remember, first based on the charges, then the concept of Coulombic Force, then the concept of flux, concept of electric field, like that. Conceptually you have received, and of course that is purely your job. Go through the questions, use your concept and understanding, solve them. Any of your doubts, you please go through your class notes. I'm telling you, you will find almost 99.9% of all those doubts. You will find your answers in the notebook if you follow my notes carefully. Therefore, now comes my next thing is level 2 assignment. Level 2 with some simple examples. Today we will begin with the Coulombic Force. Since you have all those assignments with you, now I don't write those examples and simply name them. See, this is maybe page number 9. Yes, if I am pretty sure, yes, it is page number 9 in your assignment. And examples based on Coulombic Force, right? In this also, I would like to do about 30 to 40% of the numbers and the remaining will be your job, right? Now, first one, look at that, and I have question number 3 to begin with. Question number 3 to begin with, right? What is the question number 3? He says, equal and unlike charges placed 3 centimeter, underline this point, units are always very important, 3 centimeter, and the force between them is given to be 40 Newton, and another important point is also there, attractive, because Coulombic force can be either attractive or repulsive, and giving the meaning of like and unlike charges, another point important out there, right? Now what is the question you are asked to find? The charge and the encoding. See, maybe in the name of CET, NEET mathematics, but these are all very simple examples for any of your board examinations as well. See, all these examples are based on this one particular thing, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. You remember this one? This one is the expression, and in fact the numerator term I will generalize that because it can be used then for any of the cases. Capital K times R square with all the meanings, this K being 1 by 4 pi epsilon naught with the magnitude of 9 into 10 raised 9. This capital K I am writing it for, yes, dielectric constant, relative permittivity, epsilon R baribodu, capital K baribodu, always greater than 1 depending upon the dielectric, and R square, R is the distance between the two charges, right? This is an example. Even all examples, one and only expression. Expressionally, it's small common sense, so logics. Now examples solve ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now question number 3 ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 3 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Every time ಇದರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It is said to be 40. No multiple or submultiple is there. 40 Newton and there. 40 Newton is equal to, yes, this is K, which is 9 into 10 raised 9. Q1 Q2 ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ equally charged ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. Equal ಅಂದ್ರೆ magnitudes same ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. Therefore now I am writing it as Q times Q ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And the distance is going to be 3 centimeter. Remember, 3 centimeter. Therefore this is 9 into 10 raised minus 4 on 10. CET NEET ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, given that to ಅನ್ನೋ habit ಹೋಗಬೇಕು. Really
given that ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ all that statements and stepwise all those habits ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. And the same should be your style of practice. Okay? So 9 into 10 that's minus 4. Iವಾಗ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ you are asked to find this q value, because q into q is q square. q value ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ again as I have told you the different number of times one slogan. Look at the options. Options ನೋಡಿ first time options ನೋಡಿ, options how nearer or how far they are ಅನ್ನೋದು 10 raised minus 6, 10 raised minus 4. ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 1 into 2 into ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡಿ 10 raised minus 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 4 ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 10 raised 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಇದೆ. 8 and 12 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Therefore the answer is 2 into 10 raised minus 6. ಇವಾಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನೀವು ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಬೇಕು. q is equal to 2 into 10 raised minus 6 coulomb. This is 2 micro coulomb ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Now the point is that ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. One more thing here you see, q is equal to 2 into 10 power minus 6 is the magnitude. This is the magnitude of each charge. Since there is attraction, one of the charges is positive 2 microcoulomb, the other one is minus 2 microcoulomb. So options ಕೊಡುವಾಗ ನೋಡಬೇಕು. 2 microcoulomb, 2 microcoulomb ಕೊಟ್ಟಿರೋ answer is wrong. It is plus 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb is the answer. Another point ಆಗುತ್ತೆ. Like this. Okay na? Every question for was always I tell you, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಕಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೇ ಮಾತಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಫೈನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, q is equal to ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ n ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಿಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. q is equal to ಎನಿ ಪ್ರಕಾರ n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/e times 1/e times q ಆಗುತ್ತೆ. 1/e ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ I have told you 6.25 into 10 raised 18 times. This is 2 into 10 raised minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. So this is what is 13.5 into 10 raised 12 electrons. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, therefore what happens, one of the spheres loss of electrons positive, gain of electrons negative, unlike charges ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, both the charges are of same sign, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಇರಬೇಕು, therefore ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 or 5 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. This next example is question number, yes, question number 4 ನೋಡಪ್ಪಿ. Question number 4 ನೋಡಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, spheres charges 8 microcoulomb and minus 6 microcoulomb, separation is D, experience a force F ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಪರೇಷನ್ D ಇದೆ. A charge of 8 microcoulomb is added to each of the sphere.
each of the sphere and in a change banidya, and they are brought nearer by a distance d by 3. Nearer by distance d by 3. What is the new force between them? Adon kaanustide. So look at this example. Idra kuda two things. Because now when we said Coulombic force the expression bardaga, ee expression na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ questioning ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ here what are those parameters? Charges ಇದೆ, two charges. Distance between the charges is another parameter. Force between the charges is a fourth parameter. Sometimes even the medium between them is also a parameter. Which of the parameters is changing and what type of change another. And for that I have told you very popular way of looking at is with an F dash upon F. F is the initial force. F dash is the final force, which is the changer 1, which you can write it as Q1 prime, Q2 prime by Q1, Q2. Charges may depend on they directly proportional, and R dash upon R square at the and also it is a R upon R dash into the dV, and this is K upon K dash where K for direct constant medium G. You are aiming put it up change substitute model. So you are F dash is equal to on the first charges Q1 Q2 input it array. Two charges are given to be 6 microcoulomb and minus 8 microcoulomb. Put it numbers 8 and minus 6 ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. Therefore this is 8 and minus 6. So ಇದಕ್ಕೆ negative sign ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Negative sign ಏನ meaning ನೋಡೋಣ finally. And what is that? Q1 dash Q2 dash ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Each of them added with ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ? Each of them added with 8 microcoulomb ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಷ್ಟಿತ್ತು 8 ಇತ್ತು. 8 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟಿತ್ತು? -6 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪಿ? +2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. Q1 dash ಏನಾಗಿದೆ? 8 + 8 ಆಗಿದೆ. Because charge scalar additive property ಇದೆಯಲ್ಲ, 8 ಇರೋದು +8 ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಯಿತು, -6 ಇರೋದು +8 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? +2 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್. ನಿಯರರ್ ಬೈ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ d/3 ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. Nearer by a distance of d/3 and artha enu d irodu initial distance d, if it has become d/3 or decreased by d/3 annodu illi English alli kelvondu janakke ondu confusion may arise, and here that English is important. In 12 varsha English kaltidare ati marthu hogbeedi yaru. So here I just read out enandare they added each and they are brought nearer by a distance d/3. Nearer by distance d/3 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ d ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2d/3 ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. 2d/3 ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. therefore that ratio it is as 1. ಈ ಎಫ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನು ಬಂತಪ್ಪಿ? 32 ಇದೆ, 4 ಇದೆಯಾ? 4 ಇದ್ರೆ 4/6 ಅಂದ್ರೆ 2/3 ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪಿ? ಇದು 2/3 ಆಯ್ತು. 2/3 ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ 9/4 ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಯ್ತು. Therefore final answer is 2 ಆಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು, right? Therefore this is 3f/4 ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3f/4 ಅಂದಿದೆ. -3f/4 3f/4 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು? -3f/4 ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಈ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವಾಗ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕುಲುಂಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕುಲುಂಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, if f and f dash have
opposite sign. What is the meaning of that, Andre? Because here it is initial force and final force. The forces can be either attractive or repulsive. Supposing initial force attractive, final force is also attractive, then no change in the sign. Repulsion remains repulsion, then also no change in the sign. So same sign F and F dash, if they possess same sign, it means that no change in the nature of the force. Magnitude of the force is changing, but the nature, attractive or repulsion, remains the same. So a reversal of the sign and earlier attractive now becomes repulsive, or earlier repulsive now becomes attractive. Anno meaning barutte. Therefore here this negative sign shows that earlier they were like see, this is 8 and minus 6 unlike item, but amele 16 and 2 like agide. Therefore final answer is 3f by 4 enadu repulsive. 3f by 4 repulsive, 3f by 4 attractive irovaga answer ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 3f by 4 repulsive ಅನ್ನೋದೀಗ answer ಆಗುತ್ತೆ. Like that. Small common sense is very important when you are doing any subject for that matter. The common sense is much needed irrespective of the subject, but of course in physics we need bit more. This mange more. Physics mange more logic, right? Now I now come back to question number 2. Question number 2 anta maatadta idini. What is that question number 2? Please read out one sati. 2 point sized spheres. So both the spheres are point sized anta anbittidare. And artha ಏನು both are identical size anta ankoli. Adale holding a charge q are kept at a certain separation. The repulsive force between them is F. A third identical uncharged sphere touched with the first sphere and kept exactly midway between the first and second. Yes, exactly at midpoint between the first and second. Find the net force on the third sphere. But find the force it's not a good statement. Find the net force because yes, one day force on the body when any body in any given situation, if there are 2 or more number of forces experienced by a body, then we always refer 2 things: force on a body and between our system and net force we have to take. Yes, force is a vector summation ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. Therefore here once again we are using ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೇಷಿಯೋ ಬರೆದು ಅದರಿಂದ ಮಾಡೋದು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ ಅಂತ ತಾನೆ 2 forces more than 1 force ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು let us see that. And they were put data. Supposing this is a sphere A and this is a sphere B, identical size andidare. Therefore, idur mele iro charge Q. This charge is also Q. The 2 charges, and of course the separation between them will take some value R of the topology. Now for this system, F is equal to K Q squared upon R square and this is question number 1. This is F initially the data. Sometimes such question solution way to begin with another first given situation is F. What is that F on the value? Next time now another identical C sphere. That C sphere is uncharged andidare. Therefore, even you channagi nodi, ee sphere mele iddidu charge estappa, A sphere mele ಎಷ್ಟು charge ittu Q. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ C ಜೊತೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 0. ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, Q1 plus Q2 by 2 charges equal ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅನ್ನೋದು, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ Q/2 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ನೌ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ Q/2. ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ Q/2 ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ Q/2 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಯಾರು ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, therefore it remains the same. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ R/2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ R/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ. ಎ ಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅವನು ದಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೀಡ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿ ಬೇಕು. ದರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಸಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಇಂದ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಸಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಪ್ಪಿ? ಎರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಇವರಿಂದ ಸಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಂದ ಕೂಡ ಸಿ ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿ. ಸಿ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. therefore what is the net force on C? Net force on C ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಸಿ ಎ ಬಾರ್, ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಬಿ ಬಾರ್. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಂಗಲ್. ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2t ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90. ಆಲ್ ದೋಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಟೀಚರ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾರನ್ನ ಆ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಪಾಪಿಸ್ತಿ ಟೀಚರ್. ಇನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾ, ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ Q1 Q2 ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Q/2 Q/2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು Q²/4. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ R/2 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ R/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4, ಇದು ಕೂಡ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ KQ²/R² ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is nothing but F ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಸಿ ಎ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಸಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆ 1 Q/2. ದಿ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ Q. ಕೆಳಗಡೆ R/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಇದೆ, ಇದನ್ನು 2 ಇದೆ. therefore you will get it as 2 times K Q²/R² ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. therefore this is nothing but 2F ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ? 2F ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಫ್ ಸಿ ಎ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. therefore ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2F minus F ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ F. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ F. ಆನ್ಸರ್ ಎಫ್ ಇದಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಎಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ಎವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಇಂದ ಎಫ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ, 2F ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ರಿಪಲ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್? ಬಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋರ್ ಇದೆ. therefore ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2F minus F. ಎಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಸಿ ಇಸ್ ಟಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
Supposing if it is touched with B and then placed at midpoint, answer is the same F, but is the towards sphere B bರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ in this case the net force is towards the sphere to which the C sphere is touched with and then placed ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what is the answer now? Answer is F towards A ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. Now one more thing important point. ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ C sphere first touched with A, yes. Instead of placing at the center, again ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ then it is touched with B. First touched with A and then touched with B and then it is placed at the midpoint ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then what is the force? That is the net force on C ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ Q/2 ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q/2 ಯಾರು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? Q/2 ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು Q ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ Q1 + Q2/2 ಫಾರ್ಮಲಿ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು Q/2 Q 3Q/2 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3Q/2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಈ 3Q/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3Q/4, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3Q/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟು Q ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಟಚ್ ವಿತ್ A and then touch with B placed at the midpoint ಅಂದ್ರೆ Q/2 3Q/4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ CA FCB ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಈ ಥರ ಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು all numbers are given and asking for something, because as I told you F is one parameter, Q1 Q2 ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R and K 5 parameters 4 parameters ಕೊಟ್ಟು 5th parameter ಕೇಳೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ few such examples may be there. Do it for yourself, right? ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ನೀಡ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್. ಅಪಿ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇದರಿಂದ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2 spheres A and B are 2 charged spheres. Okay, 2 charged spheres A and B are separated by finite distance. Separated by finite distance, attract each other with a force, number or symbol, anything, with the force F. With the force F. Question ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ಥರ? A and B ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ B ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ force between 2 charges independent of the presence or absence of the other charges in their neighborhood. So then force between A and B remains the same. The ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. But remember, there is only the force between the initial charges. But net force on each of them will change. ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು force between the initial charges remains the same ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಪಡಿದ್ದೀನಿ. If
charge on A increased by 25% and that and the charge. That on B decreased by 25% and find force between them for the same separation in a chain model. The question is that 25% increase, 25% decrease of the two charges of A and B. What is the new force on the body? Immediately you may think that yes, on the 25% kadame, not 25% more, therefore the force remains the same anta kudano ankobodu, and atara examples alli the very first option will be F. Now answer ಮಾಡಬಹುದು F anta, but it's wrong. ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ F proportional to Q1 ಅಲ್ಲ, F proportional to Q1, F proportional to Q2 ಆ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. F proportional to Q1 Q2 ಇದೆ, and that is why ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ F dash by F ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, this R upon R dash ratio 1, no change in distance, no change in medium. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೀವು Q1 Q2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. 25% ಅಂದರೆ 0.25 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ 1.25 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5/4 ಆಗುತ್ತೆ. therefore Q1 dash ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5/4 times Q1 ಆಗುತ್ತೆ. Q2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 25% ಡಿಕ್ರೀಸ್. 1 minus 0.25 ಅಂದರೆ 0.75, 3/4 ಬಂದಿದೆ. therefore I will write it as 3Q2/4 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. 3Q2/4 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, now what is that? This is equal to Q1 Q2 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ 15/16 F ಅಂತ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 15/16 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. what is that? F dash is equal to ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ 15/16 times F ಇದೆ. 15/16 F ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್. 15 ಮೇಲೆ ಇದು 0.9 ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಈಗ 16 9 144 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ 6 ಉಳಿದಿದೆ. 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 9 3 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಅನದರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.93 F ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಸಿ F dash is equal to ಅಂದರೆ F dash is equal to 0.93 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ PU ಟೀಚರ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನೀವು 12th ಕ್ಲಾಸು ನಿಮಗೆಲ್ಲ 5th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.93 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 7% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 93 ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ 0.06 ಇರಬೇಕು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 0.9 ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ. therefore force decreased nearly by 7%. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 7% ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ಇವಾಗ ನಾನಿದು 10% ಏನಂದಿದ್ದೆ 25% ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು 20% ಇಂದ ಮಾಡಿ 50% ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇನ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ F dash ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ F ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸರ್ 25% ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲ್ವಾ, 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. 7% ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, 50% ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ 50% ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ 1.5 ಅಂದರೆ ಇದು 3/2 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. 3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 50% ಅಂದರೆ 1/2 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 3/4F ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3/4F ಅಂದರೆ ಅವಾಗ 75% ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 25% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ 25% ಇಂದ 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಹೊಸ CET ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಸಚ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ things all these are just mere high school common sense. High school common sense and high school logic, not beyond that. Next example. So idara irovaga you have to be like good at your common sense ಅಂತ number of times ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. Very very important to be good at common sense. ಇವಾಗ question number 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ question number 5 ಏನಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಂತೆ 4Q, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ Q
At points A, B and C such that AB is equal to BC, straight line, net force on Q 0. What is the value of capital Q? Actually, this was a concept earlier in our discussion. Now, system equilibrium, stable equilibrium, unstable equilibrium, all such examples it comes based on that simple concept. Because now the given charges are collinear. First nodi one straight line ಮಾಡ್ಕೊಪಿ. Straight line ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು says AB is equal to BC, 3 point ABC ನಲ್ಲಿ AB equal to BC, then B is the midpoint of AC ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. This is AC and exactly the midpoint. Midpoint of the charges ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, extreme ಹತ್ರ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ read out the example. He says yes, 4Q, Q and small q at ABC, all done. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೂಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನು ಕಣ್ಣ ಕೊಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು 4Q, ಇದು Q, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಟ್ A, B and C. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ R/2, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ R/2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು R ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾರು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ he says the value of Q, net force on small q is 0. U net force on small q is 0. Net force is 0. Such state is called state of equilibrium ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. Equilibrium ಅಲ್ಲಿ 2 or more number of forces will be acted such that the net force on it is 0. ಅದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಪ್ಲೆನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಕೋಪ್ಲೆನರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ CET ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಕೋಪ್ಲೆನರ್ ತನಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಕೋಪ್ಲೆನರ್ ತನಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ JEE ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನ್ ಕೋಪ್ಲೆನರ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾವಿದು ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ CET and NEET. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ Q at C, Q at C ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳಪ್ಪಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ Q. ಈ Q ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ, ಇವನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅವುಗಳ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಿ ಮೇಲೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ Q ಮೇಲೆ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು F1 ಆಗಬೇಕು, ಇದು F2 ಆಗಬೇಕು. 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ 0, F1 and F2 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. F1 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ F2 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ F1 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ F2 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ F1 ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ Q ಇಂದ ಬರೀತಾರೆ. F1 ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ q ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ F2 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, F2 ಎಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು 4Q ಆನ್ Q ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. F1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪಿ, K ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಸ್ಮಾಲ್ q ಬೈ R/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪಿ, 4Q and Q. Therefore this is K 4Q times Q. ಇವಾಗ 4Q ಗೆ Q ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. R ಸ್ಕ್ವೇರು K ಟರ್ಮು Q ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 4Q is equal to Q ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Therefore that Q is equal to, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು what is the value of capital Q ನ ಸ್ಮಾಲ್ Q ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಪ್ಪಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಬೇಕಂತ.
value of capital Q ಬೇಕಂತೆ. So what is the capital Q? 4 cancel ಆಯ್ತಲ್ಲ, 4 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ 4 cancel ಆಯ್ತು. Small capital Q is equal to small q ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Capital Q value is equal to small q ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. Now comes the important thing. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ options are very very important. As I have told you, even questioning is also a bit loose statement. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರಾಗೆ, because there are many discrepancies ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಈ F1 ಅನ್ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, F2 ಅನ್ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಮಿಡಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾರದು 4Q and Q are like, and middle charge ಏನಾಗಬೇಕು, is unlike charge ಆಗಬೇಕು. ಮಿಡಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿಡಿಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ Q ಬರೀತೀನಿ. ಮೈನಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 4Q, ಇದು ಪ್ಲಸ್ Q ಆದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ Q ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ವೇನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ unlike charge. The middle charge is the unlike charge ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕುಲೋಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Now what is the given context here, whether I should take it as unlike charges or negative charge ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, right? So this is one more example. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, this expression k q1 q2 by r square ಎರಡು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಸತಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲಾಜಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ how many forces are possible, ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ಥರ, ಆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ see as the length of the video increases, I am really, initially I was doubtful whether you are following the complete video or not. Now that some things making me sure that all are not Vidyarthis, there are only few Vidyarthis. Many students are still there, not following the complete video, not making complete notes. So one more time, not an order ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. With all my love, I request you, watch all the videos completely, all the subjects, complete video, make quality complete notes, keep in touch with your teachers. Same slogans, same teacher. We'll meet next class. Good day, boys.